ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்ப்நெயிலே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ வரப்போகுதுன்னு. என்னோடய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போய் பறந்துட்டு வா. கேட்டு பரா. இந்த வீடியோ வந்து டியூஸ்டே எடுத்த வீடியோ. போன டியூஸ்டே வந்து நான் உப்பந்தல் கோயிலுக்கு போனது 1 வீக் ஆச்சு. நான் அதுக்கப்புறம் வெளியே எங்கேயுமே போகலை. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து கோட்டூர் எலிஃபண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணி ஒரு மத்தியானம் கிளம்புனோம். ஒரு 12 மணிக்கெலாம் கிளம்புனோம். நான், ஹஸ்பண்ட், அப்புறம் ரிஷி 3 பேர் தான் போனோம். அம்மா வரல. அங்கே நிறைய நடக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் அம்மா வரலன்ட்டாங்க. நாங்கள் 3 பேர் தான் போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 ஹவரில் போயிடலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு தடவை போயிருக்கோம். மேரேஜ் ஆன புதுசில் ஒரு தடவை போனோம். பொன்முடி போயிட்டு அப்படியே நாங்கள் இந்த கோட்டூர் போயிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி போனோம், அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போனோம். அப்போ வந்து அது ஓப்பன் ஆகலை. அங்கே வந்து வேலை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் திரும்ப வந்துட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் போகிறோம். இப்போ ரிஷியை கூட்டிகிட்டு போகிறோம். போன வாட்டி 2வது வாட்டி போனப்போ ரிஷியை கூட்டிகிட்டு தான் போனோம். அப்போ எனக்கு ஒரு ஒன் இயர் ஆகலை. அப்போ வந்து அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, வேலை நடக்குதுன்னு. இப்போ மறுபடியும் நாங்கள் 3 பேர் மட்டும் தான் போகிறோம். ഇത് വഴി പോയി എവിടെ പോവാം? ഇത് കാട്ടാക്കട ഡാം, കള്ളിക്കാട് ഡാം. അതുവഴി പോവാല്ലോ, ഡാം വഴി പോവാല്ലോ. ഡാം വഴിയും പോകും. കുറ്റിച്ചൽ കോട്ടൂർ വനത്തിൽ ആ വഴിയും കയറും. തുറന്ന ജയിൽ വഴി നേരെ പോവാം. കോട്ടൂര്, കുറ്റിച്ചൽ. ലെഫ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം. മറ്റേ നോട്ടീസ് ഇറക്കി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വന്നത്. കാട്ടക്കട ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. போகிற வழியில் வந்து இந்த மர பீஸை வந்து ஒரு லாரியில் வந்து அடுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். ഇതെവിടെ? കുറ്റിച്ചൽ ജംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ കുറ്റിച്ചൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നേരെ കോട്ടൂർ. സ്ട്രൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ പൊന്മുടി പോവാം. ഇങ്ങോട്ട് പോയി ട്രിവാൻഡ്രം പോവാം. നമ്മൾ റൈറ്റ് പോകും. നെടുമങ്ങാട് നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് പോയല്ലേ? നെടുമങ്ങാട് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പോയി നെടുമങ്ങാട് ബിസില പാലോട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ 2 ആന ഉള്ളത് കേന്ദ്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഇവിടെ കോട്ടൂര്. ആന വളർത്തുന്ന ആന പരിപാലിക്കുന്നത്, ആനയുടെ കാര്യങ്ങൾ, കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ് കിട്ടുന്ന ആനകൾ, അങ്ങനത്തെ ആനകൾ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഇവിടെ കോട്ടൂരും പിന്നെ കോന്നിയിലുമാണ് ഉള്ളത്. ആന പരിപാലന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടി ആനകളൊക്കെ ഇതേപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ ഒലിച്ചു വന്നതും തള്ളമാര് ഉപേക്ഷിച്ച് പോണ കുട്ടി ആനകൾ, അതിനൊക്കെ ഇവർ കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് പരിപാലിച്ച് വളർത്തി ആക്കി കുങ്കിയാന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കും. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കും. എഴുന്നള്ളിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡും കഴിച്ച് അവരിവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും മണിക്കൂർ അവർ ഫുള്ള് ചിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അവർക്ക്. ഇത്ര മണിക്കൂർ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്കൂർ നടക്കും. ഡെയിലിയുള്ള കുളി, പിന്നെ ഭക്ഷണം, അതേപോലത്തെ പ്രോട്ടീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മുതിര, മറ്റത് പയറ്, ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഫുഡ് കത്ത സമയത്ത് അതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള വിറ്റാമിൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിടപ്പിക്കും. ഇവിടെ കുറ്റിച്ചൽ ഇത് കോട്ടൂരിൽ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എത്രയോ വയസ്സായത്, കുങ്കിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എത്ര വയസ്സായി? 90 വയസ്സ് എന്തോ ആയി. ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ആന ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ല. എങ്ങനെ എന്തോ ആയി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആനയൊക്കെയാണ് റിട്ടയർമെന്റ് എന്തോ ആയി. കുങ്കി ആന എന്തോ ആയിരുന്നിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ആയിട്ട്, റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി റിട്ടയർമെന്റ് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആനകളുടെ റിട്ടയർമെന്റ്.
റിട്ടയർമെന്റ് ആനയില്ലേ, അതിന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം സുഖചികിത്സ രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആന എത്ര വയസ്സുവരെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 വർഷം മുമ്പ് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറിയല്ലെന്നുള്ള പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ആന ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്നറിയില്ല. വലിയ കൊമ്പനാന. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ചരിത്രം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ആനകളുടെ വയസ്സ്, ആനകളുടെ പേര്, പിടിയാനയുണ്ട്, കൊമ്പനുണ്ട്, കുട്ടിയാന എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആനയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വയസ്സായി, ഏത് സമയത്താണ് അതിനെ കിട്ടിയത്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. വന്ന ഒരു ദിവസം ഫുള്ളും വേണം അവിടെ, ഫുള്ള് കണ്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. நம்ம இங்க வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? 3 வருஷம். 2 വർഷം ഋഷി ജനിച്ച ശേഷം ഒരിക്കൽ വന്നില്ലേ? വന്ന്. പക്ഷെ അപ്പോ മറ്റേ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അവിടെ, എന്തോ അപ്പൊ അവിടെ ഇതിന്റെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പണി കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഇതായത് ആനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോട്. പക്ഷെ കോളേജ് പോലെയൊക്കെ ആക്കി പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനും ഇതിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ പോലെ ഭയങ്കര ബിൽഡിംഗ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കോളേജ് പോലെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി ചെയ്ത് ഇപ്പം പോകുമ്പോൾ കാണും. അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആനയ്ക്കുള്ള പുതിയ പുതിയ ഷെഡുകളൊക്കെ അടിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് കയറ്റി വിടാറ്. റോഡ് ടാറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ സെറ്റപ്പ്, ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ ആയിട്ട് ലാബ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കോളേജ് പോലെ എന്തോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി കിടക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏക്കർ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴൊന്ന് കയറ്റി വിടലും തിരിച്ചു വിട്ടു. ചോനപ്പാറ എന്തൊരു കാപ്പുകാടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. ചോനപ്പാറ അങ്ങ് ഭയങ്കര കാട് തന്നെ കേട്ടാ. ചോനപ്പാറ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ചേച്ചി എടുത്തു. நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனதே ஒரு 12 மணிக்கு மேலே தான். ஸோ வெளியே தான் சாப்பிட்டணும். ஹோட்டல் ஆரியனில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். இது வந்து அந்த ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் கிட்டவே இருக்குது. நல்ல ஃபுட்டும் மீனும் சேர்த்து 100 ரூபாய் தான் ஒரு ஆளுக்கு. சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் இங்கே வந்து. இப்போ வந்தப்போ வந்து இது எல்லாமே புதுசாக இருக்குது எனக்கு. எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, அன்னைக்கு பார்த்தது மாதிரி எதுவுமே இல்லை. சூப்பராக வேலை பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்க்கிங் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. சூப்பராக பார்க்கிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவிலேயே பிக்கஸ்ட் ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்னால் அது வந்து கோட்டூர் தான். வேர்ல்டுலேயே பிக்கஸ்ட்டுங்கிறாங்க. இங்கே வந்து குட்டி யானையிலேருந்து பெரிய யானை வரை இருக்குது. இங்கே வந்து ரொம்ப வயசான ஒரு யானை இருக்குது. நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். 85 இயர்ஸ் ஆன யானை இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டு. நான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தப்போ ஒரு 3 மணிக்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து யானைக்கு ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க, குளிப்பாட்டவும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலான்னு தான் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து மத்தியானத்துக்கு மேலே கிளம்புனோம். ஃப்ரண்டில் என்ட்ரன்ஸில் டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் நம்ம உள்ளே போகணும். அடல்ட்டுக்கு வந்து 60 ருபீஸ் வந்து வாங்குகிறாங்க. பார்க்கிங் ஃபீஸும் இருக்குது. ஸோ ரிஷிக்கு வந்து ஃபீஸ் எதுவுமே இல்லை. உள்ளாடி வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങാം. ഋഷി കൂടെ എടുത്തു ഇവിടെ പോണത് കുട്ടിയാണ്. ഓ
മഴേൻ്റെ ഇറക്കില്ല അവിടെ ചോദിച്ചില്ലടേ എത്ര മണിക്ക് ഇറക്കും 3 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് തന്നെ 3-3:30 ആയപ്പം குளிக்க இறக்கும். പിന്നെ ഇനി ഇറക്കില്ല. ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது எல்லாமே குட்டி யானை தான். ஃபஸ்ட் இந்த யானையை தான் பார்த்தோம். இந்த யானையோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அது கிட்டேயே போர்டு வச்சுருக்காங்க. எத்தனை வயசாச்சு, எங்கேருந்து கிடச்சிது, அது எல்லாமே வந்து போர்டில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு அடுத்தது நாங்கள் மேலே போனோம். சேட்டா ரிஷிக்கு 2 வயசு ஆகுது. இந்த 2 வருஷத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரிஷிக்கு எலிஃபெண்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும்னு. அவன் வாயில் அடிக்கடி வருது ஆனை மட்டும்தான். ஆனை ஆனை ஆனான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ரைம்ஸ் வந்து நான் வந்து தமிழ் ரைம்ஸ் கொஞ்சம் வச்சு கொடுப்பேன், தமிழ் கற்றுக்கணும்னு. ஸோ அதில் வந்து எலிஃபெண்டோட ரைம்ஸ் வந்து அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு எலிஃபெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. இங்கே வந்தும் யானை யானைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். அது கிட்ட போக பார்க்குறான். எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்த யானை வந்து ராஜா. இந்த யானைக்கு வந்து 11 இயர்ஸ் ஏதோ ஆகுது. அதில் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம், எங்கே இது கிடச்சிது அப்படின்லாம் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்து நடந்து போனப்போ அங்கே இது ஒரு பெரிய சவுண்டு கேட்டது. என்னன்னு பார்த்தோம், நாங்களே பயந்துட்டோம். என்னென்னு பார்த்தப்போ தான் ஒரு நாய் வந்து யானைக்கிட்ட போனதுனால அது ரொம்ப சவுண்ட் போட்டுது அப்படின்னு. இன்றைக்கி பார்த்து விசிட்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இல்லை, யாருமே இல்லை. ஒரு 1-2 பேர் தான் இருந்தாங்க. எங்களோட சேர்த்து ஒரு 3 பேர் இருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இன்றைக்கி இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம், யாருமே இல்லாதனால. റാണ പണ്ടിരുന്ന് നോക്ക്, ഫോട്ടോ നോക്ക്, കാട്ടുന്ന കിട്ടിയപ്പോ. റാണയുടെ വായിക്കട്ടെ ഡീറ്റെയിൽ. ഇതെല്ലാം കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആനകളാണ്. ഈ റാണ ഇതൊക്കെ കുട്ടിയിലെ കിട്ടിയ 1 വയസ്സിൽ കിട്ടിയതാണ്. ഇതായിരിക്കണം റാണ. 2013 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇത് മുള്ളുവേലിയിൽ കുടുങ്ങി ദേഹമാസകല മുറിവ് പറ്റി കിട്ടിയ 2013 കിട്ടി. അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇപ്പം 12 വയസ്സായെന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. 2013 കിട്ടിയത്. അപ്പം അന്ന് 1 വയസ്സ് കുട്ടിക്ക്. അതാണ് ഫോട്ടോ. തീരെ പൊടി കുട്ടിയാണ്. ഇന്ന് കൊമ്പൊക്കെ വെച്ച് ആളങ്ങ് വലുതായി. இந்த யானையோட நேம் வந்து ராணா. 11 இயர்ஸ் ஆகுது. இந்த யானை வந்து காசர்கோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கிடச்சதுன்னு சொன்னாங்க. கிடச்சப்போ நல்ல குட்டியாக இருந்து, நல்ல பொடி குட்டியாக இருந்தப்போ கிடச்சிதான். யானையோட டீட்டெயில்ஸும் கூட பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஆர்வமாக இருந்துச்சு. இன்னும் பார்க்கணும் அப்படின்னு. കുങ്കി ആനയായിരുന്നു. ഇല്ലല്ല, അല്ലാതെ കുളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി 3-4 പാപ്പാൻ കാണാൻ. 3-4 പാപ്പാൻ. நாங்கள் வந்து முன்னாடி வந்தப்போ வந்து 3 மணிக்கு நாங்கள் வந்து வந்த காரணமே ஈவினிங் வந்து குளிப்பாட்டை கூட்டிகிட்டு போவாங்க, அப்புறம் தண்ணியில் இறக்குவாங்க, அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கலான்னு தான் நாங்கள் வந்து 3 மணிக்கு போனோம். ஆனால் இப்போ எப்படின்னா வந்து காலையில் வந்து வாக்கிங்கும் அப்புறம் தண்ணியில் இறக்கி குளிப்பாட்டுறதெல்லாம் காலையில் பண்ணுவாங்க. ஈவினிங் வந்து அது நிற்கிற இடத்துலையே குளிப்பாட்டுவாங்க அப்படின்னாங்க.
ஸோ குளிப்பாட்டுறது பார்க்க முடியல, யானை நடந்து போய் குளிக்கிறது பார்க்க முடியல. ஃபுட்டு கொடுக்குறது மட்டும் இன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங் பார்த்தோம். மார்னிங் இருக்குது ஆனால் ஈவினிங் இல்லை, இப்போது ஈவினிங் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ வந்து தண்ணியில் வந்து ஈவினிங் இறக்குறது இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. இந்த சென்டர்லேயே இருக்கிறதுலையே ரொம்ப பெரிய யானைனா அது இந்த யானை தான். பெரிய யானைனா வயசில் ரொம்பவே பெரிய யானை. இதோட வயசு வந்து 85 வயசு ஆகுது. சோமன் இந்த யானையோட நேமு. ஸோ இதை பார்க்க தான் நாங்கள் இப்போ வந்தோம். மற்ற யானையெல்லாம் கீழே நிற்கிது, இது மட்டும்தான் மேலே இருக்குது. ஸோ இதை பார்க்க தான் நாங்கள் வந்தோம். இங்கே மொத்தமே 13-14 யானை தான் இருக்குது. இருக்கிறதுலையே பெரிய யானைனா அது இந்த யானை தான். அங்கேருந்து இறங்கி நம்ம அடுத்த வந்து பெண் யானையை பார்க்க போகிறோம். பெண்ணில் பெரிய யானை. இங்கே நிற்கிறது எல்லாமே பெண்ணில் பெரிய யானை. இங்கே போட்டிங் சர்வீஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்து என்னன்னு தெரியல, யாருமே இல்லை. டியூஸ்டேனாலையான்னு தெரியல, ஒர்க்கிங் டேனாலையான்னு தெரியல, யாருமே இல்லை. நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம். ஃப்ரீயாக போய் பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் எல்லாமே. குட்டி யானைக்கு ஃபீட் பண்ணுறது எல்லாமே நாங்கள் பார்த்தோம். பெரிய யானைக்கு ஃபீட் பண்ணுறது பார்க்க முடியல, ஏன்னா எல்லாமே ஒரே டைமில் தான் ஃபீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது இங்கே வந்து இவங்க வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. பாப்பா வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டாங்க. എനിക്ക് തോന്നുന്നു நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புனப்போ ஒரு 5 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கே நிறைய வாட்டி வந்திருக்காங்க கோட்டூருக்கு. கோட்டூரில் வந்து அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நிறைய வாட்டி கோட்டூர் வந்திருக்காங்க. போயது சரி പൂരി കൊടുക്കേട്ടാണ്. എന്തിനാണ് ഇളക്കിയത്? അപ്പുറത്ത് ഇളകിപ്പോയി. എന്തിനേ എന്തിനേ ചെരുപ്പ് ഊരിട്ടാച്ചേ? ഊരി കളഞ്ഞേ. ചെരുപ്പ് വേണ്ട, ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ഇവിടെ ഇരിക്കാം. இங்கே வந்து பஸ் சர்வீஸும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இனி வந்து நெய்யார் டேம் தான் போக போகிறோம். இங்கேருந்து ரொம்பவே கிட்ட தான் நெய்யார் டேம். ഈ സമയമൊക്കെ ഈ ബാക്കി പ്ലാൻ കൂടെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ? എവിടെ ഇവര് പിള്ളേർക്ക് ജനലൊക്കെ എല്ലാം ജനൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ അടിച്ച അപ്പോ എല്ലാം പൂട്ടി കെട്ടി വെച്ചല്ലോ അവര് ദൂരം സൊല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എത്തിയില്ലേ. கோட்டூர்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் நாங்கள் வந்து திறந்த ஜெயில்கிட்ட வந்துட்டோம். அங்கேருந்து டீர் பார்க் இருக்குது. முன்னாடி வந்து இந்த டீர் பார்க் வந்து இந்த இதெல்லாம் மதிலெல்லாம் கட்டவே இல்லை. நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கலாம். நிறைய மான் வந்து நிற்கும். கம்பி வேலி தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இது அடைச்சிட்டாங்க, நமக்கு பார்க்கவும் முடியாது. நான் நிறைய வாட்டி நெய்யார் டேம் வந்தப்போ பார்த்துருக்கேன். அப்படியே வர வழியில் இங்கே வந்து ஒரு யானை குட்டி வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. இது வந்து க்ரோக்கடைல் பார்க்கோட இந்த பக்கம் அதை க்ரோக்கடைல் பார்க்கோட ஃப்ரண்ட் சைடு, இது வந்து பேக் சைடு அப்படின்லாம். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் இனி சுற்றி அப்படியே க்ரோக்கடைல் பார்க் பார்க்க போகிறோம். இது நெய்யார் டேம் வாட்டர் தான். இங்கே வந்து நிறைய பார்க் இருக்குது. க்ரோக்கடைல் பார்க்கு, அப்புறம் டீர் பார்க்கு, லயன் சஃபாரி பார்க் அப்படி நிறைய இருக்குது. இப்போ நெய்யார் டேம் கிட்ட வந்துட்டோம். இனி நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கேயாவது க்ரோக்கடைல் பார்க்கு பார்த்துட்டு திரும்பி வரும்போது நெய்யார் டேம் இந்த பாலத்தில் இறங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம்.
ஏன்னா இப்போ வந்து டேம் கிட்ட வந்து நிறைய கூட்டம் இருக்குது. காரணம் வந்து 4 கேட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க, இல்லைன்னா ஒரு 2 கேட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து 4 ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் நிறைய பேர் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போனப்போ 5 மணி மேலே ஆயிடுச்சு. இங்கே crocodile பார்க் மூடி போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். ஸோ எங்களுக்காக ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. டிக்கெட் வாங்கி டக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். കോഴിയെന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കല്ലേ? ഋഷി നല്ല ഉറക്കമായി. സൈസ് ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റേ വിടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നത് ഇത്ര ദിവസം. കൊടുക്കുന്ന കോഴി ഇറച്ചി ഇതൊക്കെ ഫുൾ കോഴി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഫുൾ കോഴി ഇല്ല ഇതേപോലെ ജീവനുള്ള താ കിടക്കണമെന്ന്. ഉറയും കിടക്കണ ചിലത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നല്ല ചാവൊക്കെ വരും. ഇവിടെ കിടക്കണ് മീൻ ഇട്ടിരിക്കണൊക്കെയാണ് പിന്നെ മീൻ ഇറച്ചി തിന്നിട്ടിരിക്കും. നീ എന്തൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിലേ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുമല്ലേ. അങ്ങോട്ട് പോയി ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം നമ്മളാരെങ്കിലും. മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലിനെ കടിച്ച് പിച്ചെടുത്ത് മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ തിന്നിടാണ്. அப்போ இத்தனையில் வீட்டிருக்கணும் எந்திரிக்கணும். உள்ளே போனதும் நாங்கள் பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்னேக்கு தான், பெரும்பாம்பு. இது வந்து ஒருக்க ஃபுட் எடுத்தால் அடுத்த வந்து ஒரு 15 நாள் ஆகும் அது தேய்க்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஃபுட் எடுக்கும். அதனால் அதுக்குள்ளாடி வந்து ஒரு சேவல் போட்டிருக்காங்க அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டு. அப்புறம் crocodile எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த crocodile ஸ்னேக்கு எல்லாமே வந்து இந்த சரௌண்டிங்கில் கிடைக்கிறது. இந்த டேம் வாட்டருக்குள்ளாடியும் டேமுக்குள்ளாடியும் டேம் சரௌண்டிங்லேயே கிடைக்கக்கூடிய முதல்ல സ്നേക്ക് എല്ലാമേ. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വലുതാണ് ഡേഞ്ചർ അല്ലേ ഈ കുട്ടിയിലെ കിട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന. crocodile பார்க் பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இனி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து டேம் கிட்ட போய் கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். தூங்கிட்டு இருந்த ரிஷி இந்த சவுண்ட்லேயே எழுந்திரிச்சிட்டான். இன்றைக்கி வந்து 4 கேட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாலத்தில் நிற்கிறதுக்கே அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு. இந்த தண்ணியோட சவுண்டும் தண்ணி போகிற ஸ்பீடும் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 1/2 hour நின்றுட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ரிஷியோட ஒரு பேட் ஹேபிட் என்னென்னா, நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போனோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புல்லட்டோ பைக்கோ, மெயினாக புல்லட் தான், பைக் வந்து இந்த மாதிரி யாரும் இல்லாமல் பைக்கு சும்மா நின்றுதுன்னா அதுக்கு மேலே அவனை ஏறி உட்காரணும். இது வந்து நிறைய வாட்டி ஆயிடுச்சு. பைக்கோட ஓனர்கிட்டே நின்னாங்க, அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஃபுல்லாக அழுக, புல்லட் மேலே உட்காரணும்னு. நாங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வெளியே போவோம். ஸோ போன டியூஸ்டே போனது, அதுக்கப்புறம் இந்த டியூஸ்டே, இனி அடுத்த டியூஸ்டே தான் vlog வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். நேராக வந்து ஒரு ஃபலோடா சாப்பிட்றதுக்காக போயிருந்தோம். அதையும் சாப்பிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களால் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் எனக்கு 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துடும். எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.